So, okay, good morning. So, up to the last lecture, we have seen the calculation of number of photographs. Whatever photographs we are taking from the aircraft, that for any land we have to cover, for that how many photographs we have to, number of photographs we have to calculate for particular ground that we have seen. But after the photography, then what should do by using that photograph? The photograph वापरून काय करायचं? That is the next part. That is the actually we have to find the difference between 2 point. If the A point is on the photograph, similar B point on the another photograph or same photograph, so we can calculate the elevation difference of these 2 points by using this stereoscopy technique. So here next point is the stereoscopy. For that instruments are there. One stereoscope is there and another instrument is the parallax bar. So stereoscope and parallax bar, with the help of these two instruments we can find the elevation difference between 2 points or parallax of same points on the each photographs. So we are taking photographs at the 60% overlap, as we calculated in the last lecture. We have calculated the number of photographs. At that time we have taken the 60% overlap in the longitudinal direction. So 60% overlap means some of the area of first photograph is overlapping in the another photographs. So that we have seen in the last lecture. So similar here, when we are seeing the photographs. Yes. स्क्रीन दिसत नाही. काय होतं? स्क्रीन दिसत नाही. विजिबल नाही आहे स्क्रीन. स्क्रीन दिसत नाही सर. मग एक मिनिट. आता दिसते का? येस सर. मगाशी पण मला तर शेअर स्क्रीनचा ऑप्शन दिसत होता. इथं शेअर झाली होती स्क्रीन. कोणालाच दिसत नव्हती. ओके, थँक्यू. नाव विजिबल ना? येस सर. Okay, so okay, I am discussing, we were discussing general. We have not started the yet point. General we were discussing. So this just a minute. Okay, so after the photography, so we have to take these photographs, 2 photographs, at least we require 2 photographs of with 60% overlap. आपण म्हटलं की पहिल्या फोटोग्राफ मधला काही पार्ट दुसऱ्या फोटोग्राफ मध्ये असतो आणि दोन्हीचा 60% ओव्हरलॅप, पाठीमागचा फोटोग्राफचा 60% पार्ट पुढच्या फोटोग्राफ मध्ये असतो. तर ते 2 फोटोग्राफ्स म्हणजे पेअर ऑफ फोटोग्राफ त्याला म्हणतो आपण. काय म्हणतो? 2 फोटोग्राफ्स ज्याचा 60% पार्ट दुसऱ्या फोटोग्राफ मध्ये असतो, असं 2 फोटो त्याला आपण पेअर ऑफ फोटोग्राफ म्हणतो. सो दिस पेअर ऑफ फोटोग्राफ्स आर रिक्वायर्ड फॉर द stereoscopy purpose. So before this we will learn first what is stereoscopy, and after that we will see how to calculate this difference. Okay, so stereoscopy is nothing but what? The stereoscopy may be defined as the art of viewing a pair of overlapping photographs in a 3-dimension. See the definition of stereoscopy. Stereoscopy may be defined as the art of viewing a pair of overlapping photographs in a 3-dimension. See, as I asked one question 4-5 lectures before, that question was what is the, how many dimensions are for the photographs? So there are only 2 dimensions of photographs, length and width. So here see the word 3-dimension. So तिसरं डायमेन्शन कसं मिळणार? 2 डायमेन्शनचा तर व्ह्यू आहे फोटोग्राफ. सो तिसरं डायमेन्शन कसं मिळणार आपल्याला? सो that third dimension is we are getting from the stereoscope. इंस्ट्रुमेंट आहे स्टेरिओस्कोप, आणि स्टेरिओस्कोप इंस्ट्रुमेंट वापरून जी काय आपण
तिसरं डायमेन्शन बघतो. The third dimension is nothing but that process is nothing but the stereoscopy. Stereoscopy may be defined as the art of viewing a pair of overlapping photographs. म्हणजे दोन फोटोग्राफ जे आहेत ते आपण काय करतो त्या स्टेरिस्कोपने पाहतो. त्या स्टेरिस्कोपने ते दोन फोटोग्राफ पाहताना आपल्याला तिसरं डायमेन्शन मिळतं. सो आय विल शो यू फर्स्ट दॅट स्टेरिस्कोप. See, this is the stereoscope. So this is the lens stereoscope, and one more stereoscope is there. This is the mirror stereoscopes. There are two types of stereoscope, lens and mirror. So in our laboratory, this mirror stereoscope is available. This is advanced than the lens stereoscope. So this stereoscope is available. आणि याच्या खालचा जो एरिया दिसतो या एरियामध्ये आपण दोन फोटोग्राफ ठेवतो. आता फोटोग्राफ काय आपल्या रेग्युलर फोटो सारखेच आहेत. आपण पाहिलेत आपला 4x6 इंचाचा फोटोग्राफ आपण पाहिलाय. सो सेम आपले हे सुद्धा सेम फोटोग्राफ्स असतात. सो दॅट फोटोग्राफ्स वी हॅव टू प्लेस बिलो दॅट दिस स्टेरिओस्कोप. आणि इथं दोन प्रकारचे लेन्सेस आहेत. एकातून लेफ्ट आईजनं बघायचं आणि एकातून राईट आईजनं. दोन आपल्याला जे डोळे आहेत त्या दोन डोळ्यांनी दोन बायनॉक्युलर आहेत तिथं, त्याच्यातून पाहायचं फोटोग्राफमध्ये. आता ते कशासाठी पाहायचं ते अगोदर थेरी आपण बघू. फक्त हे पिक्चर डोळ्यासमोर येऊ द्या की दिस इज दी स्टेरिओस्कोप. या स्टेरिओस्कोपनं आपण आपल्याला 3 डायमेन्शन व्ह्यू मिळतो. ओके, सो गो बॅक. ओके, सो हिअर द बेसिक डेफिनेशन इज व्हॉट ऑफ स्टेरिओस्कोपी इज द आर्ट ऑफ व्ह्यूइंग अ पेअर ऑफ ओव्हरलॅपिंग फोटोग्राफ्स इन अ 3 डायमेन्शन. तिसरं डायमेन्शन आपल्याला याच्यातून मिळतं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज दी effect of distance and depth is caused by fusion. Effect of distance and depth is caused by fusion in our brain to separate image recorded by our eyes. See, the principle of this stereoscopy, the effect of distance and depth is caused by fusion in our brain. आपण दोन डोळ्यांनी जर एक ऑब्जेक्ट बघत असेल, बघा दोन डोळ्यांनी जर एक ऑब्जेक्ट बघत असेल तर त्या दोन डोळ्याचं फ्युजन हे वेगवेगळं असतंय. बघताना आपण एकच ऑब्जेक्ट बघत असतो पण आपल्या दोन्ही डोळ्याचे फ्युजन्स वेगवेगळे असतात ऍक्च्युली. मग ह्या दोन डोळ्याचं आपण म्हणतो बघताना आपल्याला कधी पण काही पण बघा तुम्ही. आता समोर तुम्ही एखादा वर्ड इथं पाहत असाल स्क्रीनवरचा, तो दोन्ही डोळ्यांनी एकच दिसतो पण फ्युजन वेगवेगळे असतं दोन्ही डोळ्याचं. सो हिअर द डिस्टन्स अँड डेप्थ इज कॉज्ड बाय फ्युजन इन आवर ब्रेन. त्या आपल्या ब्रेन मध्ये ते दोन डोळे ते कुठली एक गोष्ट आपण कॉन्सन्ट्रेट करून बघत असताना त्याचं फ्युजन तयार होतं. सो टू सेपरेट इमेज रेकॉर्डेड बाय आवर आईज, म्हणजे त्या दोन सेपरेट फोटोग्राफ्स आहेत ते काय केले जातात आपल्या फ्युजन ह्या कन्सेप्टनं, दोन डोळ्यांनी पाहिल्यानंतर फ्युजन ह्या कन्सेप्टनं ते आपल्या ब्रेनमध्ये ते रेकॉर्ड केले जातात. आता ते रेकॉर्ड करून आपल्याला डेप्थ कशी मिळते ते प्रॅक्टिकलीच आपल्याला पाहणं पॉसिबल आहे. मी थेरॉटिकल फक्त आपण त्याचं प्रिन्सिपल आणि व्हॉट इज स्टेरिओस्कोपी बघू शकतो. जर हे तुम्हाला कसं डेप्थ दिसते हे वी हॅव टू सी इन दी प्रॅक्टिकल ओनली. हे प्रॅक्टिकल शिवाय आपण बघू शकणार नाही. ओके, देन जस्ट कारण ह्याच्यावरती थेरी क्वेश्चनच तुम्हाला एक्झामला पडतो स्टेरिओस्कोपीवरती, त्यामुळे आता या ठिकाणी थेरी इम्पॉर्टंट आहे तुमच्यासाठी. So then third point, the mental process which combines two image of same picture. बघा 60% पार्ट ओव्हरलॅप आहे दोन्ही फोटोग्राफ्स मध्ये, म्हणजे त्या इमेज जवळपास सारख्याच आहेत. सो हिअर रिटर्न द मेंटल प्रोसेस विच कंबाईन टू इमेजेस ऑफ सेम पिक्चर. सेम पिक्चरच्या दोन इमेजेस ऑन द रॅटिना ऑफ आईज. आपल्या डोळ्याला रॅटिना आहेत. कधी कोण तुमचे डोळे दाखवायला कोण डॉक्टरकडे तुम्ही गेला असेल तर तिथं वर्ड असतो बघा, आपल्या रॅटिना असा वर्ड असतो आपल्या त्या जे कार्ड दिलं जातं आपल्याला, लेफ्ट रॅटिना आणि राईट रॅटिना असं लिहिलेलं असतं. सो रॅटिना ऑफ आईज म्हणजे डोळ्याच्या मध्ये आपल्याला रॅटिना असतो, त्याच्यापासून आपल्याला फोकस किती होतं ते कळतं. अँड गिव्ज अ मेंटल इम्प्रेशन ऑफ 3D व्ह्यू इज नोन ॲज द स्टेरिओस्कोपिक फ्युजन. बघा ज्यावेळी आपण दोन डोळ्यांनी दोन इमेजेस पाहतो त्यावेळी आपल्याला त्याचं त्या रॅटिना थ्रू कंबाईन त्याचा इफेक्ट मिळून त्याचं इम्प्रेशन म्हणजे कशामुळे मिळते तर स्टेरिओस्कोपच तसा आहे. त्याच्यामध्ये लेन्स आहेत, त्या लेन्स काय करतात
तर आपल्याला त्याचं 3D इमेज द्यायचं काम करतात त्या इमेजेसचं. सो हिअर मेंटल इम्प्रेशन ऑफ 3D व्ह्यू, आपल्या ब्रेनला तो 3D व्ह्यू तयार करून दाखवतात ते जे स्टेरिस्कोप इंस्ट्रुमेंट. 3D व्ह्यू इज नोन ॲज द स्टेरिस्कोपिक व्हिजन. स्टेरिस्कोपिक व्हिजन मीन्स व्हॉट? ज्यावेळी आपण आपल्या डोळ्यांनी वेगवेगळ्या बायनॉक्युलर मधून ज्यावेळी एखादी 2 इमेजेस पाहतो, त्यावेळी आपल्याला त्याचा 3D व्ह्यू आपल्या ब्रेनला, रॅटिनाला, आपल्या ब्रेनला 3D व्ह्यू त्याचा पाहायला मिळतो. तो 3D व्ह्यू जो असतो त्याला आपण काय म्हणतो? स्टेरिस्कोपिक व्हिजन. अँड 3D व्ह्यू इज नथिंग बट दी डेप्थ वी आर गेटिंग. लेंथ आणि विड्थ तर एखादी बिल्डिंग आहे, सपोज वन ऑफ बिल्डिंग इज देअर. बिल्डिंगची लेंथ आणि विड्थ तर आपल्याला फोटोग्राफवरती डायरेक्ट मेजरमेंट होते. हाईट वी कॅनॉट मेजर. सो फॉर दॅट हाईट आपण एक रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पॉईंट पाहिला आणि त्याच्यावरती टॉवरचं एक एक्झाम्पल पाहिलं बघा, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट. तर ते टॉवरची हाईट आपल्याला विथ द हेल्प ऑफ दिस 3D व्ह्यू अँड दिस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट वी कॅन कॅल्क्युलेट दी हाईट. जर नसेल तर हाईट आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येते. आर यू गेटिंग? So this is the stereoscopic vision. Now for that, eye base, one point is there, eye base. So what eye base? Generally base म्हणजे काय असतो? कुठल्याही 2 डिस्टन्स मधलं सेंटर टू, कुठल्याही 2 ऑब्जेक्ट मधलं सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स म्हणजे बेस असतो. आय बेस सिंपल आहे. आय बेस मीन्स आपले जे 2 डोळे आहेत, द लाईन जॉईनिंग द होल ऑफ दी 2 आयबॉल्स. आपले जे 2 आयबॉल्स आहेत, आयबॉलचं जी काय सेंटर आहे त्याची जी लाईन जॉईनिंग आहे, म्हणजे या डोळ्याच्या सेंटर पासून इकडच्या डोळ्याच्या सेंटर पर्यंत नाकावरून जर आपण एक स्ट्रेट लाईन मार्क केली तर त्याचा जो सेंटर इज नथिंग बट द आय बेस. आर यू गेटिंग? आय बेस इज नथिंग बट लाईन जॉईनिंग द होल्स ऑफ द 2 आयबॉल्स. आपले जे आयबॉल्स आहेत त्याच्या सेंटर टू सेंटर जर डिस्टन्स आपण लाईन जॉईन केली तर दॅट इज द आय बेस. देन intraocular distance. Intraocular distance, the distance between 2 eyeballs. It is the distance between 2 eyeballs. आपले 2 डोळे आहेत तर त्या 2 डोळ्यामधलं डिस्टन्स, this is the intraocular distance. Then angle of convergence, oblique parallaxic angle, oblique angle of parallax. The angle of convergence is nothing but it is the angle subtended by the eye base at the point observed. आता एक सिंपल थिंग सांगतो. एक ऑब्जेक्ट, आता आपण काय म्हटलं 2 फोटोग्राफ आपण काढलेत, तर एक ऑब्जेक्ट 60% ओव्हरलॅपमुळे 2 फोटोग्राफ मध्ये आलेला असेल. कोणताही ए ऑब्जेक्ट असेल, समजा एक टॉवर असेल, तो पहिल्याही फोटोग्राफ मध्ये असेल आणि दुसऱ्या फोटोग्राफ मध्ये असेल. आपण स्टेरिस्कोप मध्ये ज्यावेळी पाहतो त्यावेळी तो 2 इमेज मधला तो टॉवर आपल्याला एका ठिकाणी आलेला दिसतो. स्टेरिओस्कोप हे असं इन्स्ट्रुमेंट आहे की तोच टॉवर 2 इमेज मधला आपण सेपरेट 2 फोटोग्राफ मधल्या 2 ऑब्जेक्ट वर जर बोट ठेवलं तर ती 2 बोट एकावर एक असल्यासारखी आपल्याला दिसतात. त्या स्टेरिओस्कोप मधून पाहिल्यानंतर इमॅजिन करा, तुमच्या समोर 2 कागद आहेत, 2 कागदावरती 2 पॉइंट आहेत आणि ते 2 पॉइंट जर तुम्ही त्या स्टेरिस्कोप मध्ये खाली जर ठेवले तर तुम्हाला ते 2 पॉइंट एकावरती एक आलेले दिसतात. त्यावेळी त्याची 3D इमेज तयार झालेली असते. त्याचा तसा तो स्टेरिस्कोप आहे. देन दॅट अँगल ऑफ कन्व्हर्जन्स, मग ते पाहत असताना त्याचा अँगल ऑफ कन्व्हर्जन्स, त्याचं मिरर स्टेरिस्कोप आपण म्हटलंय, तर ते रिफ्लेक्शन होतात आणि त्याचा अँगल ऑफ कन्व्हर्जन आपल्याला मिळतो. दॅट अँगल ऑफ कन्व्हर्जन्स इज द अँगल सबटेंडेड बाय आय बेस ऍट दी पॉइंट ऑब्झर्व. जो पॉइंट आपण ऑब्झर्व करतोय आणि आपले डोळे याच्यामधला जो अँगल आहे, दॅट अँगल सबटेंडेड इज दी अँगल ऑफ कन्व्हर्जन्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज दी epipolar axis. The epipolar axis is the eye base is called the epipolar axis. जो आपला आय बेस आहे त्या आय बेसलाच आपण त्याची जी लेंथ आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो? इपिपोलर ऍक्सिस असं म्हणतो. देन इपिपोलर प्लेन, इपिपोलर प्लेन, द प्लेन कंटेनिंग द इपिपोलर ऍक्सिस अँड ए पॉइंट. इपिपोलर ऍक्सिस आणि त्याचा पॉइंट म्हणजे
आय बेसचा सेंटर आणि ऑब्जेक्टचा दोन्हीचा मिळून आलेला सेंटर. आता हे तुम्हाला ऍक्च्युली इमेज, एक मिनिट, तशी इमेज आहे का माझ्याकडे बघतो. म्हणजे त्याचा ट्रायंगल तयार होतो. त्या ट्रायंगल तयार झाल्यानंतर जसं आपण प्रिन्सिपल ऍक्सिस बघितला कशामधला, एअरक्राफ्टचा जो प्रिन्सिपल ऍक्सिस असतो वर्टिकल, दॅट प्रिन्सिपल ऍक्सिस इज दी that epipolar plane. And then radius of the stereoscopic perception. The radius of stereoscopic perception is nothing but the distance at which difference of depth discriminated. The radius of stereoscopic perception is nothing but the distance at which the difference of depth discriminated. आता जसं की मी सांगितलं, दोन डोळ्यामधून आपण दोन इमेज पाहिल्यानंतर आपल्याला एकच ऑब्जेक्ट एकावर एक आलेला दिसतो. त्या ज्यावेळी स्टेरिस्कोप मधून आपण दोन डोळ्यांनी पाहतो त्यावेळी दोन्ही फोटोग्राफ मधला एक कॉमन ऑब्जेक्ट आपल्याला एकावर एक आलेला दिसतो आणि तो एकावर एक ज्यावेळी येतो त्यावेळी त्याची डेप्थ आपल्याला मिळते त्या ऑब्जेक्टची, म्हणजे दोन वेगवेगळ्या फोटोग्राफ मध्ये. बघा, इमॅजिन करा मी काय सांगतोय ते थोडंसं इमॅजिनेशन करणं गरजेचं आहे. टॉवर आहे फॉर एक्झाम्पल, एक आपला टॉवर आहे. त्या टॉवरच्या एका बाजूने फोटो काढल्यानंतर त्याला बेस दिसला तुम्हाला. एअरक्राफ्ट पुढच्या बाजूला गेलं, पुढच्या बाजूने फोटोग्राफ काढल्यानंतर पाठीमागच्या बाजूचा आणि पुढच्या बाजूचा असे दोन फोटोग्राफ्स मिळाले. ज्यावेळी तुम्ही ते दोन फोटोग्राफ्स एका जवळ ठेवता आणि ह्या स्टेरिस्कोप मधून ज्यावेळी पाहता त्यावेळी काय होतं, तर तोच टॉवर आपल्याला दोन्ही बाजूने पाहिल्यानंतर ते दोन बोट जर दोन इमेज मधल्या दोन पॉइंट वरती जर बोट ठेवले आपण तर ते आपल्याला ह्याच्यात एकावर एक आलेले दिसतात. ते ऑब्जेक्ट आपल्याला थोडेसे इमेज हलवावे लागतात त्या केसमध्ये आणि ते एकावर एक येतात. ज्यावेळी त्या एकावर एक येतात त्यावेळी तुम्हाला त्याची 3D डायमेन्शन म्हणजे तिसरं डायमेन्शन त्या टॉवरची हाईट आपल्याला जनरेट होते. मग त्यावेळी ती टॉवरची हाईट जनरेट झाल्यानंतर आपल्याला पॅरलेक्स बारने ती मेजर करावी लागते. त्यावेळी आपल्याला त्याचं कॅल्क्युलेशन करून त्याची हाईट कॅल्क्युलेट करता येते. फॉर दॅट द डेप्थ इथं लिहिलेलं आहे बघा, रेडियस ऑफ स्टेरिस्कोपिक परसेप्शन म्हणजे पाहिल्यानंतर डिस्टन्स ॲट विच डिफरन्स ऑफ डेप्थ डिस्क्रिमिनेटेड, आपल्याला तिथली डिफरन्स ऑफ डेप्थ मिळतो. सो दिस इज दी सम definitional points are there here that we have seen. So we'll go next. Now the basic photo interpretation equipment. आता ह्यासाठी हे फोटो इंटरप्रिटेशन प्रोसेस आहे आपली, याच्यासाठी कोणकोणते इक्विपमेंट लागतात. सो फॉर दॅट स्टेरिओस्कोप अँड पॅरलेक्स बार, these two equipments are required for this stereoscopic purpose or photo interpretation process. त्या फोटो इंटरप्रिटेशन प्रोसेस साठी ही दोन इक्विपमेंट, फर्स्ट इज द स्टेरिओस्कोप अँड सेकंड इज द पॅरलेक्स बार. नाउ दिस पॅरलेक्स बार are and the stereoscope, with the help of these two we can calculate the third view of the object. Then principle of stereoscope. So what is the principle, how the stereoscope is work, that we have seen in the last slide also. So here I will again explain. Two separate photo, see properly here, concentrate. Two separate photo viewed in a stereoscope, the image of left photograph viewed by left eye and the image of right photograph viewed by right eye is fused together in a brain to provide three-dimensional view. This is called as the stereoscopic fusion. What stereoscopy principle is saying? The stereoscopy principle is saying, जर आपण दोन वेगवेगळे फोटोग्राफ्स दोन वेगवेगळ्या डोळ्यांनी जर पाहिले स्टेरिओस्कोप मधून तर त्याचं आपल्याला त्याचं एक फ्युजन तयार होतं आणि ते फ्युजन आपल्या ब्रेन मध्ये असं हे प्रोव्हाइड करते की आपल्याला त्याचा तिसरा व्ह्यू आपल्याला बघायला मिळतो. दॅट इज द थर्ड व्ह्यू, दॅट इज द स्टेरिओस्कोपिक फ्युजन. त्याच्यासाठी तुम्हाला ते इन्स्ट्रुमेंट बघणं खूप गरजेचं आहे आणि त्याच्या खाली फोटोग्राफ ठेवून सेम ऑब्जेक्ट आपल्याला 3D आपल्याला बघायला मिळतो. सो दॅट इज दी स्टेरिओस्कोपिक fusion. Now stereoscopes, there are several types of stereoscopes are there.
depend upon the combination of lenses, mirrors and prisms. So here basic two types of stereoscope. Two types are there. First is the lens or pocket stereoscope and second is the mirror stereoscope. So many times theory question you will get asked in examination. तुम्हाला एक्झामला theory question विचारला जातो स्टेरियोस्कोपी वरती. त्याच्यामध्ये कधी कधी विचारलं जातं राइट अ नोट ऑन लेन्स स्टेरियोस्कोप or write a note on mirror stereoscope. So stereoscope, lens stereoscope and mirror stereoscope याच्यावरती तुम्हाला नोट विचारली जाते एक्झामला फॉर 5 मार्क्स. सो विल सी what is the lens stereoscope, what are the advantage, for what purpose we are using this and this. Okay, so basic two types of stereoscope. पहिलं म्हणजे त्याचं प्रिन्सिपल तुम्हाला माहित पाहिजे. टू सेपरेट फोटोज विव्ड इन दी स्टेरियोस्कोप. बघा दोन इथं लिहिलेलं आहे टू सेपरेट फोटोज विव्ड इन स्टेरियोस्कोप म्हणजे दोन वेगवेगळे फोटो स्टेरियोस्कोप मधून पाहिले जातात. द इमेज ऑफ द लेफ्ट फोटोग्राफ व्ह्यूड बाय लेफ्ट आय म्हणजे लेफ्ट इमेज लेफ्ट डोळ्यांनी पाहायची. द इमेज ऑफ राईट फोटोग्राफ व्ह्यूड बाय राईट आय म्हणजे राईट इमेज राईट उजव्या डोळ्यांनी पाहायची. इट फ्युज्ड टुगेदर. दोन्ही इमेज ज्यावेळी आपण कंटिन्युअस पाहणार त्यावेळी त्या एक फ्यूज होतात आणि त्याच्यातून आपल्याला ते आपल्या इन ब्रेन त्या ब्रेन मध्ये फ्यूज होतात अँड आपल्याला 3 डायमेन्शनल व्ह्यू मिळतो. त्याला आपण स्टेरियोस्कोप फ्युजन म्हणतो. आणि फॉर दॅट स्टेरियोस्कोपिक फ्युजन we are using two types of stereoscope. That first stereoscope is the lens stereoscope and second is the mirror stereoscope. Okay, so now first is the lens stereoscope. So how the construction of lens stereoscope is there. Two simple lenses are mounted on the metal frame. See, two simple lenses are mounted on a metal frame. See, these are the lens stereoscope. So here these are the two lenses, simple lenses mounted on this metal frame. The bottom is the metal frame. Yeah, metal frame varti these are the two lenses we have mounted. Then frame has folding legs. Frame has folding legs so that when not in use can be kept in pocket. So these are the here written folding legs. These two are the folding legs. If we are not using this lens stereoscope, then we can fold it and keep in pocket. Pocket म्हणजे आपल्या खिशातल्या पॉकेट मध्ये नाहीये. जसा आपण लॅपटॉप आपल्या बॅग मध्ये ठेवतो फोल्ड करून, सिमिलर दॅट वी कॅन फोल्ड दिस अँड वी कॅन कीप इन आवर हँड बॅग. नाहीतर पॉकेट म्हटलं की जनरली आपल्याला आपल्या खिशात ठेवतो ते किंवा गर्ल्स छोटी पर्स वापरतात, बॉईज छोटा पॉकेट खिशात वापरतात. तुम्ही त्याच्यात ठेवताना म्हणताल एवढं छोटं ही नसतं ते. ओके, सो द पॉकेट मीन्स आपली छोटी बॅग, हँडबॅग आपल्या जवळ असते. लॅपटॉपची छोटी बॅग असू शकते जी हातामध्ये आपण पकडू शकतो. सो त्याच्यामध्ये आपण फोल्ड करून व्हर्टिकली सिमिलर टू लॅपटॉप आपण ठेवू शकतो. सो दॅट इज दी हिअर दी फोल्डिंग लेग्स आर देअर. You can see here these are the folding legs, so we can fold this and laptop सारखा आपण त्याला बनवू शकतो. Then so this part you have to write in examination. If the lens stereoscope note you have asked, such a way you have to write. Then length of frame can be adjusted to eye base of the user. म्हणजे जी ही लेंथ आहे, see this is the overall length of the approximate 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर जेवढी पट्टी असते आपली फुटपट्टी आधी छोटी पट्टी तेवढ्या पट्टी एवढी याची लेन्स आहे. जर हे आपण आपले डोळे केवढे आहेत त्या डोळ्याच्या लेंथला दिस वी कॅन ऍडजस्ट. दिस टू लेन्सेस वी कॅन ऍडजस्ट म्हणजे लांब नेऊ शकतो, थोडेसे जवळ आणू शकतो ऍज पर आवर आय रिक्वायरमेंट. So length of frame can be adjusted to eye base of the user. 15 सेंटीमीटर पेक्षा तर आपल्या डोळ्याची लेंथ कोणाची जास्त नसते, मॅक्झिमम 15 सेंटीमीटर. सो इट विल बी लेस, जर कमी सुद्धा येऊ शकते. ओके, देन फोर्थ नंबर, लेन्स स्पेसिंग इज 45 to 75 mm. Lens spacing is the 45 to 75 mm. It means these are the two lenses. The distance between
these two lens is 75 to 45 to 75 mm. So this is related to again for MCQ question. Please note down. Lens spacing is the 45 to 75 mm generally. Then next point is the what is the advantage of this lens stereoscope? Why we are using? So one of greater advantage of this is the foldable and can keep in the pocket. So it is foldable and we can keep in our bag or pocket easily because it is a foldable. ते कुठेही आपल्या कोणत्याही आपण बॅग मध्ये फोल्ड करून ठेवू शकतो. बट फॉर मिरर स्टेरिस्कोप इट इज फोल्डेबल बट it have greater size required, so we cannot keep in the pocket mirror stereoscope. Another type of stereoscope is the mirror stereoscope that we cannot keep in the pocket. For that box is there. So here the advantage of this lens stereoscope, foldable and can keep in the pocket. आपण easily fold करू शकतो आणि easily आपल्या pocket मध्ये किंवा bag मध्ये ठेवू शकतो. Then disadvantage of this lens stereoscope is the photographs are required to keep very close to each other, and to view entire area photograph are required to fold. What is the disadvantage? हे आपल्याला खूप क्लोज पकडावे लागतात. The photographs are required to keep very close to each other. ते दोन एकमेकाच्या जवळ ठेवावे लागतात. And to view entire area photographs, म्हणजे त्याचा सगळा एरिया आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहावा लागतो. तो इट रिक्वायर्ड टू फोल्ड जो आपल्याला यूज करायचा आहे. सो दॅट इज दी disadvantage of this lens stereoscope. So again you can see here lens stereoscope. Two simple lenses are mounted on the metal frame. Then frame has folding legs. There are two legs. We can fold this so that when not in use we can keep in the pocket. Length of frame can be adjusted to eye base of the user as per the user requirement. वापर जे कोणी पाहणार आहेत त्यांच्या डोळ्याची लेंथ किती आहे त्याच्यावरून आपल्याला ते ऍडजस्ट करता येतात. लेन्स स्पेसिंग इज 45 to 75 mm. तुमचा स्टेरिओस्कोप मोठा असतो पण दोन लेन्स मधला डिस्टन्स इट इज बिटवीन 45 to 75 mm. Then advantage of this lens stereoscope is it is foldable and we can keep in our pocket. And disadvantage is the photographs are required to keep very close. ते दोन्ही photographs एकमेकाच्या खूप जवळ ठेवावे लागतात. So that is the disadvantage. So this is related to stereoscope, lens stereoscope. Okay. So this is the picture of the lens stereoscope. Here two lenses are there, left lens and right lens. So we can see by left eye in the left lens and right eye by the right lens. ह्याच्यामधून दोन्ही मधून पाहणार आणि ह्याच्या खाली आपण फोटोग्राफ्स ठेवलेले असतात. So the same object we can see from these two different lens and we will get the 3D position of this object. Okay, so this is the lens stereoscope. It means two lenses, folding legs, and approximate 15 centimeter is the length. Okay, so now next is the mirror stereoscope. So first stereoscope we have seen, that is lens, and second is the mirror stereoscope. Short point लिहून घेत चला जे काय दिसतात ते शॉर्ट मध्ये, कारण काय नोट्स वगैरे तुम्हाला नंतर पीपीटी लेन्स किंवा ह्या प्रोव्हाइड केले जातील पीपीटी वगैरे. ओके, सो द यूज combination of prism and mirror. Here the mirror stereoscope is used or prepared with the help of prism and mirror. So the legs are either foldable or separable and having 45-degree with the horizontal. See, similar to lens stereoscope, here also legs are there, but these legs are
in the 45 degree to this your binoculars or lens. So then these legs are either foldable or separable, म्हणजे ते काढूनही घेऊ शकतो किंवा फोल्ड करू शकतो, similar to lens telescope, and having 45 degree with the horizontal. So with the horizontal, these are the 45 degree. ही जर horizontal line बघितली तर हा the 45 degree here angle is there. Okay, so now next, the leg supports two mirrors facing photographs and having 45 degree inclination. Legs supports two mirrors. जे legs आहेत ते काय करतात, two mirror ला supports facing photographs. See here, here see mirror, हा एक mirror आहे मोठा आणि या बाजूला एक mirror आहे. This instrument with in our lab, survey lab. So this is one mirror, this is another mirror, and this also 45 degree with the horizontal. So it means ह्या इमेजचं रिफ्लेक्शन, खाली जे ठेवलेले दोन फोटोग्राफ्स आहेत याचं रिफ्लेक्शन मिरर मध्ये होतं थ्रू मिरर. या ठिकाणी प्रिझम आहे, हे बघा खाली या दोन बायनाक्युलर आहेत, लेफ्ट आय साठी एक आणि राईट आय, याच्या खाली हे दोन प्रिझम आहेत. ह्या प्रिझम मधून याचं पहिल्यांदा मिरर मध्ये फोटोग्राफ दिसतो, मिरर मधून परत प्रिझम मध्ये येतो, प्रिझम मधून आपल्याला दिसतो वरती आपल्या डोळ्याला इथल्या. So in this way we can see the left photograph by the left binocular and right photograph by the right mirror through prism through this right binocular. Okay, so here leg supports two mirrors facing photographs, म्हणजे आपण ते दोन mirrors पाहिले. Then horizontal base consists two prisms on lower side and two lenses on upper side. Two prisms on lower side and two lenses on upper side. Now हे दोन प्रिझम आहेत बघा, इथं मध्ये दिसतात, हे दोन प्रिझम आहेत. सो दीज आर दी लोअर साइड. आणि हा जो बायनाक्युलर्स लिहिलं इथं, बायनाक्युलर्स हा हे रिमूव्हल्स आहेत, हे काढून ठेवता येतात आपल्याला बायनाक्युलर्स. सो दीज टू बायनाक्युलर्स आर मूवेबल अँड इन दी बायनाक्युलर्स lenses are provided. In the left binocular, left one lens, and in the right one lens is provided. So at the top lens are there and at the bottom prism is there, and याच्या प्रिझमच्या साइडला दोन मिरर्स आहेत. आर यू गेटिंग? सो नाव हियर द कन्स्ट्रक्शन ऑर प्रोसेस टू व्ह्यू दी फोटोग्राफ्स इज, इथं खाली फोटोग्राफ्स ठेवलेले असतात खालच्या एरियामध्ये. जसं की सांगितलं मी, लेफ्ट फोटोग्राफ ह्या लेफ्ट मिरर मध्ये दिसतो, त्याचं रिफ्लेक्शन परत प्रिझम वरती येतं, प्रिझम मधून आपल्याला लेन्स थ्रू ऑब्जेक्ट बघायला मिळतो किंवा फोटोग्राफ्स मिळतो. सिमिलरली राईट फोटोग्राफ्स राईट मिरर वरती दिसतो, तिथून या प्रिझम वरती जातो, प्रिझम मधून आपल्याला वरती दिसतो. सो दिस इज दी ऍक्च्युअली वर्किंग ऑफ दिस मिरर स्टेरिस्कोप. Okay, now next lens. Next point is the here lens. So lenses are the low or high power or removable lenses are there. The lenses are low or high power and these are the removable, means we can remove from this binocular. Okay, so now next point is the advantage. What is the advantage of this mirror stereoscope? See, the distance between, so the screen is visible. Our screen is visible. Okay, so please resume. Maybe our 40-minute session will be expired now. Please resume again. Just a minute.